But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. 안녕하세요. 신즈 도큐먼트입니다. You don't ever wanna give me 이 하우스는 제가 작년 12월 31일에 건축을 시작했어요. 어느 정도 완성을 해놓고 잠시 방치돼 있다가 최근에 조금 더 손을 본 후에 이렇게 공개를 하게 됐습니다. 집의 주인은 성공한 싱글 남성이 사는 걸로 생각을 했어요. 하지만 반전으로 바람둥이의 심이 살 곳으로도 정했죠. 이렇게 어떤 심이 살 건지 미리 컨셉을 설정해두면 집을 꾸밀 때 이야기를 상상하며 진행할 수 있어서 더 재밌어요. 이 하우스에서도 플레이 일지를 남겨보고 싶어서 주인공 남심을 만들어놨는데 바람둥이에 아주 딱이에요. 심만 만들어두고 아직 플레이는 해보지 않았는데 남심의 직업을 무엇으로 할까 고민하다가 나이트클럽의 사장은 어떨까 싶은 거예요. 성공한 바람둥이 남심과 딱이지 않나요? 플레이 일지에서 일하는 남심을 보여드리고 싶기도 해서 아마 이 하우스의 공개도 나이트클럽 건축을 다 마치고 나서 진행이 될 것 같습니다. 바람둥이 남심과 함께할 여심도 같이 만들었는데 메이크업을 하면 정말 매력적인 심인데 화장을 지우면 완전 다른 얼굴이 되어버리는 그런 심이에요. 그 모습이 왠지 모르게 정이 가서 아마 그 여심의 하우스도 만들 예정인데 컨셉이 너무 확실해서 벌써부터 기대가 됩니다. 이 집은 2층에 수영장을 만들었는데요.
나중에 만들 나이트 클럽도 이렇게 만들면 어떨까 싶습니다. 저는 주거 이외의 다른 건축은 많이 해보지 않아서 오랜만에 새로운 느낌의 건축 작업일 것 같습니다. 집의 구조를 완성했으니 이제 내부 구조를 짤 겁니다. 2층에는 침실과 화장실만 만들 거라서 심플하게 해놓고 1층은 좀 독특하게 구조를 짜보려고 노력했어요. 시크하게 보일 수 있도록 검은색 벽돌로 외벽을 꾸미고요. 여기는 온실이 될 거라 투명한 지붕으로 배치합니다. 저는 항상 부엌을 먼저 꾸미면서 인테리어를 시작하는 것 같아요. 제가 생각하는 집의 중심이 부엌인가 봐요. 먹는 걸 좋아하다 보니 그런 것 같기도 한데 아무튼 건축 영상에 자막을 넣다 보니 그게 보이네요. 이 집에 사는 남심은 요리를 잘 안 하는 스타일의 설정이라 그냥 깔끔하게만 배치를 했습니다. 저는 이 집의 매력 포인트가 온실이라고 생각해요. 일에 지친 남심이 집에 와서 신선한 공기를 마시며 쉬는 곳인데요. 살짝 괴상한 느낌이 들기도 하지만 뭐 이런 컨셉도 필요하니까요. 여기는 다이닝 공간이에요. 집의 분위기와 어울리도록 블랙 앤 화이트 컨셉 유지했어요. 나이트클럽의 사장인 주인공과 잘 어울리는 듯한 그림. 부엌 안쪽으로 들어오면 이렇게 거실이 있습니다. 그렇죠. 시크한 소파는 무조건 드림하우스팩 소파죠. 최근에 엄청나게 시크한 소파 시스템을 찾아서 다운로드했는데 리아의 새로운 아파트에 배치를 할까 말까 고민을 하다가 좀 더 시크한 집에 배치를 해야겠다 생각하고 다음으로 미뤘거든요. 너무 마음에 드는 소파 아이템이라 빨리 공유하고 싶어서 얼른 그에 맞는 하우스를 만들어 보도록 하겠습니다. 옆에 바로 집이 있긴 한데 뭐 이 집은 사생활 걱정 안 할 것 같아서 과감하게 크고 높은 창으로 배치를 했어요. 이곳은 공간이 조금 밋밋하다고 생각돼서 좀 더 입체적으로 만들고 있는 중입니다. 이 책장에는 성공을 위한 방법만 가득한 책이 있는 설정이에요. 이 집의 주인, 나이트클럽 사장인 남심은 성공만을 위해서 달려온 심생이라고 할 수 있죠. 수정하기 전에 벽지가 하얀색 벽돌로 되어 있어서 밋밋한 부분을 커버하려고 벽 데코를 사용하고 있습니다.
I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break. 부엌 카운터도 하얀색이다 보니 너무 깔끔해서 몇 개의 부엌 아이템으로 배치를 하고 있습니다. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of bluff, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. 이제 제가 가장 마음에 든 공간인 온실을 꾸밀게요. 여긴 분명한 실내라 이런 나무를 키울 수 있을진 모르겠지만 그래도 원하는 그림을 위해 나무를 배치했습니다. 새벽 늦게까지 일하고 온 심이 머리를 식히고 싶을 때 이곳에 와서 앉아있거나 책을 읽는 공간으로 만들었어요. 다시 보니 별에서 온 그대의 도민준이 생각나는데요. 나무만 횡하니 있으면 조금 어색하니까 돌과 꽃으로 꾸며놓기. 이곳은 1층에 있는 공용 화장실입니다. 작을 줄 알았는데 생각보다 커서 욕조도 설치했어요. 저는 건축할 때 그리드를 켜놓고 하지 않기 때문인지 이렇게 가구를 들여놓기 전까지는 크기에 가늠이 잘 안 돼요. 그렇다고 그리드를 켜놓고 작업을 하면 눈이 어지럽다고 할까요? 정확도는 올라가겠지만 저는 그리드 없는 게 편해서 건축 탭으로 들어왔을 때 매번 G키를 누르고 시작합니다. 블랙&드 화이트 컨셉에 충실하게 맞추는 중입니다. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. 화장실 꾸미기가 생각보다 길었네요. 이제 2층에 창문을 설치하고 있습니다. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time. 이곳은 주인공 남신만을 위한 정원이 될 거예요. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect 좀 더 이 집과 어울리는 썬베드로 교체합니다. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. 이곳은 비즈니스 회의를 하는 공간으로 사용해도 되겠어요. 클럽이 문을 닫은 시간에 여기서 사람들과 이야기를 나누는 거죠. 집주인은 바람둥이기 때문에 몸매 관리도 철저히 해야 합니다. 지붕도 전체 컨셉과 비슷하게 맞춰주고요. 왼쪽의 아파트와 오른쪽 블루하우스가 살짝 보이는 게 반갑네요. 제가 지붕을 배치하는 팁은 그냥 막 겹쳐놓는 것입니다. 그러면 뭔가 다르게 보이더라고요. 꼭 호텔 수영장 같은 느낌이 듭니다. 청소는 직접 하지 않지만 깔끔함은 유지한 집. 심지할 때 재밌는 것 중에 하나가 바람둥이 플레이인데 바람둥이 플레이는 끝나고 나면 허무하지 않나요? 분명 신나고 재밌는 느낌은 있는데
텅 빈 느낌의 플레이라 심지하면서 인생의 단면을 경험해봤다는 생각이 들더라고요. 이때가 제가 최근에 다시 건축을 시작한 시점입니다. 무엇이 문제였을까 생각하다가 가장 크게 작용하는 벽지를 교체했어요. 조금 더 차가워 보이고 컨셉이 확실한 벽돌로 바꿨습니다. 제가 다시 건축을 하기 전에 분명 2층을 완성했다고 생각했는데 침대와 절반 벽만 있는 것을 보고 놀랐다죠. 바람둥이 심에게 중요한 것은 침대니까 방의 중심에 놓고 플랫폼까지 올려서 무대같이 만들었습니다. 바닥도 벽돌과 좀 더 어울리는 헤링본 스타일로 바꾸었고요. 인더스트리얼 키트 사놓고 처음 사용해보는 침대. 이 집에 빈티지는 없지만 그래도 어두컴컴하니 잘 어울립니다. 여기는 일도 쉬고 데이트도 쉬는 날 취미 공부하는 공간이에요. 나의 드림하우스팩 책상과 책장으로 깔끔하게 꾸밀 겁니다. 항상 사업에 대한 생각만 가득한 취미 욕망을 드러내는 보드판. 여기 침실 보니까 살짝 007 시리즈 생각나는데요. 데이트하고 밤이 지난 후 빈 침대에 여심 혼자 남아있고 주인공 남심이 벽난로 앞에서 고뇌에 빠져있는 거죠. 아직 나이트클럽 어떻게 만들지 구상도 못 해봤는데 빨리 플레이하고 싶어서 공간마다 상상의 나래를 펼치고 있습니다. 피아노는 못 치지만 눈요기로 구매한 그랜드 피아노. 여자를 꼬실 때 사용하는 피아노로 설정하겠습니다. 하하. 다시 1층에 있는 방으로 왔습니다. 게스트룸으로 만들까 고민하다가 옷방으로 결정했어요. 바람둥이 심이니까 옷도 잘 입어야겠죠? 혹시 손님이 오면 잘 수 있게 간이 침대도 있습니다. 미니멀 팩, 은근히 잘 사용하게 돼서 좋아요. 근데 제가 팩을 하나씩 늘려갈수록 제 컴퓨터가 힘들어하는 게 조금씩 느껴지는데 그래도 결혼팩은 할인하면 무조건 구매할 겁니다. 드디어 조명 시간이 왔습니다. 다 끝나간다는 소리죠. 이 집에 어울리는 벽등을 골라 필요한 곳마다 배치를 합니다. 작년 12월 말에 완성하고 오랜만에 보는 1층 화장실이네요. 여심을 다줄 집으로 데리고 와야 하니까 거실은 은은하게. 이 2층에 생각보다 조명을 많이 설치하게 돼서 밝아졌는데 나중에 플레이할 때는 부분적으로 꺼놓고 해야겠어요.
이렇게 오래전에 묵혀놨던 하우스를 완성하면 끝내지 못한 숙제를 마친 기분이라 상쾌합니다. 아직도 그런 하우스들이 많이 남아있으니까 언제든지 놀러 오셔서 구경하고 가세요. 감사합니다.